Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay, good morning, all of you. Today we are going to start our session. Okay, so we are going to start with the revision, whatever we have learned up till now. Okay, I think at the last lecture we have started operators. Am I correct? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, now everybody knows the meaning of operator and meaning of operands. Operator, that is the symbol which will perform the operation on the value or a variable. Okay, then whatever values or whatever variables we are passing to the operands, these are the operands. Operators, these are the operands. Okay, again there are various type of operators. In that first we have a arithmetic operator, second one relational operator, logical operator, bitwise operator, assignment operator. Okay, out of that I think we have finished arithmetic operator, relational operator and logical operator. Am I correct? Yes, ma'am. Okay, so just we have to revise the arithmetic operator, which is having the operators like plus, minus, multiplication, division, mod, increment and decrement. Out of that, last three operators are different. Remaining four operators you know very well. And we have execute the program on the all operators, whatever operators we have learned in the arithmetic operator. So modulus operator, so it is third, this operator, it is the modulus operator. It is required when you want a reminder of the division operation. ओके, डिव्हिजन ऑपरेशन केल्यावर जे बाकी शिल्लक राहतील ती जर तुम्हाला हवी असेल तर आपल्याला त्यावेळेस काय घ्यावं लागतं, मॉड्युलस ऑपरेटर घ्यावा लागतो. देन इन्क्रीमेंट ऑपरेटर, it will increase the value by 1. Whatever variable we have assigned, it is going to increase by 1. Then decrement operator, it will decrease the value by 1. So they have given here a plus plus and a minus minus. We have executed the program. So I think all doubts are clear. Then relational operator, there are various relational operators like equal to equal to. It is the first operator which will take both the operands are equal or not. If both the operands are equal, then it is return the value true. Otherwise, return the value false. Then not equal to, if both the operands are not equal to, then it is going to return the value true. Otherwise, it will return false. Then greater than, less than, greater than equal to and less than equal to, all these are the relational operator. We have executed the program. Then we have learned logical operators. Okay, it is same like digital logic. You have learned the digital. If you have learned the digital logic subject, then you know the concept of the logical operator. But still we have completed the truth table. आपण तिन्ही ऑपरेटरचा ट्रूथ टेबल पाहिलेला आहे आणि ट्रूथ टेबल प्रमाणे आपल्याला आउटपुट मिळत आहेत की नाही ते पण पाहिलेलं आहे. जसं की लॉजिकल अँड ऑपरेटर, लॉजिकल ऑर ऑपरेटर अँड लॉजिकल नॉट ऑपरेटर. ओके, लॉजिकल अँड ऑपरेटरला आपण दोन कंडिशन देतो. जर दोन्ही कंडिशन ट्रू असतील तरच आपल्याला आउटपुट ट्रू मिळतं, अदरवाईज आउटपुट काय मिळेल, फॉल्स मिळेल. ठीक आहे, लॉजिकल ऑर गेटला कुठलीही एक कंडिशन किंवा दोन्ही कंडिशन ट्रू असतील तरी आउटपुट आपल्याला ट्रू मिळतं, अदरवाईज आउटपुट काय मिळेल आपल्याला, फॉल्स. देन नॉट, आता लॉजिकल नॉट ऑपरेटरला आपण एकच कंडिशन देतो. मग ती कंडिशन जर ट्रू असेल तर आपल्याला फॉल्स आउटपुट मिळतं आणि फॉल्स असेल तर ट्रू आउटपुट मिळतं. जसं की 0 असेल तर 1 मिळतं, 1 असेल तर 0 मिळतं. हे आहेत लॉजिकल ऑपरेटर्स. ओके, ह्याचा प्रोग्राम आपण एक्झिक्यूट करून पाहिलाय. हॅलो, एम आय ऑडिबल? Yes, ma'am. ओके, लॉजिकल ऑपरेटर आपण एक्झिक्यूट करून पाहिलेत ना, कारण आहे ना ते दुसरी एक डिव्हिजन आहे त्यामुळे मग कन्फ्युज होतं. तुम्हाला सांगितलंय का त्यांना सांगितलंय? I think we have completed the logical operators with Yes, ma'am. execution. Okay. Yes, ma'am. Now today we are going to learn bitwise operator.
So now it is a little bit different topic. It is bitwise operator mostly we are going to use while developing the hardware related applications. So because every processor is work on the binary value instead of direct value, every processor is going to work on a binary value. आता बायनरीचा अर्थ काय होतो, which is having two numbers only, that is 0 and 1. Okay. मग आपण कधीही जेव्हा एखादी व्हॅल्यू किंवा एखादा डिजिट किंवा एखादं लेटर एंटर करतो कम्प्युटर सिस्टम वरती ऍज अ इनपुट देतो, त्यावेळेस काय होतं, त्या प्रत्येक लेटरला किंवा त्या प्रत्येक इन्स्ट्रक्शनला आपण मशीन लँग्वेज मध्ये कन्वर्ट करतो. नाव दॅट मशीन लँग्वेज इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ झिरोज अँड वन्स. ओके, ती मशीन लँग्वेज म्हणजे काय असतात, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 0 अँड 1. ओके. आता या केसमध्ये आपल्याला पहिल्यांदा काय करावं लागेल, आता आपण प्रत्येक नंबरची बायनरी फाइंड आउट करणार आहोत, बरोबर आहे. ठीक आहे. आता प्रत्येक नंबरची काय करणार आहोत आपण, बायनरी सगळ्यात सुरुवातीला फाइंड आउट करणार आहोत. कारण हे टॉपिकचं नाव काय, बीट वाईज ऑपरेटर. आपल्याला जी काही बायनरी मिळेल त्याच्या रिस्पेक्टिव्ह बीट वरती काय होत असतं, फंक्शन किंवा हे ऑपरेटर्स वर्क करत असतात. रिस्पेक्टिव्ह बीट वरती काय होत असतात, ते ऑपरेटर वर्क करत असतात. म्हणून सगळ्यात सुरुवातीला आपण काय शिकणार आहोत, हाऊ टू कॅल्क्युलेट द बायनरी फॉर नंबर्स. म्हणजे कुठलाही नंबर असेल तर त्याची बायनरी कशी कॅल्क्युलेट करायची ते आपण आधी बघूया. मी तर वर्डपॅड वर तुम्हाला सांगते बायनरी कशी कॅल्क्युलेट करायची आहे ती. ठीक आहे. To calculate the binary, first I'm going to insert one table. So to calculate the binary, in this column, I have inserted 2 raised to 0, then 2 raised to 1, 2 raised to 2, and here 2 raised to 3. Now who will tell me the value 2 raised to 0, that is 2 raised to 2, 1. 1. 2 raised to 1, 2. 2 raised to 2, 4. 4, and 2 raised to 3, 6. 8. 8. ओके, हे आले त्याच्या व्हॅल्यू. आता मला जेव्हा बायनरी कॅल्क्युलेट करायची असते ना कुठल्याही नंबरची, आता सपोज आपण इथं एक 1 ची बायनरी काढूयात, बरोबर आहे. आता मला 1 ची बायनरी हवी, म्हणजे बायनरी व्हॅल्यू हवी. आता मी बायनरी म्हणजे काय सांगितलं, इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 0 अँड 1. ठीक आहे. मग आता मला जेव्हा 1 ची बायनरी हवी आहे तेव्हा मी 1 ची बायनरी कशी काढणार आहे, हे जे नंबर आपल्याला मिळालेत 8 4 2 1, ठीक आहे. आता ह्याच्यातल्या कुठल्या नंबरची बेरीज आपल्याला 1 मिळतीये, फक्त हा 1 एक घेतला तरी आपल्याला बेरीज काय मिळते, 1. मग ही बीट फक्त काय करायची, 1 ठेवायची, बाकीच्या सगळ्या बीट काय करायच्या, 0 करायच्या. बाकीच्या सगळ्या बीट काय केल्या आपण, 0 केल्या. आता मला 2 ची बायनरी पाहिजे, आय वॉन्ट बायनरी ऑफ 2. मग 2 ची बायनरी पाहिजे असेल तर ह्याच्यात कुठल्या नंबरची बेरीज केल्यानंतर आपल्याला 2 मिळेल, इथं 2 रेडीमेड आहे, म्हणजे इथं फक्त 1 येईल, बाकीच्या सगळ्या बीट्स काय होतील, 0. बाकीचे बीट काय करतोय आपण, 0. आता सपोज मला इथे 5 ची बायनरी पाहिजे, 5 ची बायनरी काढण्यासाठी मग कुठे कुठे 1 येईल,
2 raised to 2 and 2 raised to 0. 2 रेस टू 2 इथे एक 1 येईल, ह्याची व्हॅल्यू किती आहे 4 आणि 2 रेस टू 0 1, 4 अधिक 1 5. सो इथे 1 येईल, बाकीच्या बिट्स काय असतील सगळ्या 0. लक्षात आले हाऊ टू कॅल्क्युलेट द बायनरी. आता मला Yes, ma'am. 14 ची बायनरी काढायची. 2 raised to 3, 2 raised to 2, 2 raised to 1. 2 रेस टू 3 दॅट इज 8. 2 रेस टू 2 इथे एक 1 केला. 2 रेस टू 2 काय आहे 4. 8 आणि 4 12, सो इट इज 1. अँड 2 रेस टू 1 2, 8 आणि 4 12 आणि हे 2 14. इथं 1, बाकीच्या बीट काय येतील 0. लक्षात आलं हाऊ टू कॅल्क्युलेट द बायनरी. ओके, इट इज ओनली 4 बीट बायनरी. बरोबर आहे. जर तुम्हाला म्हणजे याच्यामध्ये तुम्ही काय करू शकता, फक्त 15 पर्यंतचीच बायनरी काढू शकता. तुम्हाला जर खूप मोठ्या संख्येची म्हणजे कुठल्याही संख्येची बायनरी काढायची असेल तर फक्त इकडे काय ऍड करत जायचं, 2 रेस टू 4, 2 रेस टू 5, 2 रेस टू 6, 2 रेस टू 7, 2 रेस टू 8, 2 रेस टू 9, 2 रेस टू 10 असे फक्त वाढवत जायचे. त्याच्या रिस्पेक्टिव्ह व्हॅल्यूज घ्यायच्या आणि तुम्हाला ज्या नंबरची व्हॅल्यू बायनरी काढायची त्या कुठल्याही नंबरची बायनरी आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो. ठीक आहे. आता 15ची बायनरी पाहिजे असेल तर मला काय घ्यावं लागेल, इथं कुठले कुठले 1 होतील, ऑल बिट्स बिकम्स 1. बरोबर आहे का. 15ची बायनरी काढायची असेल तर ह्या चारही बिट्स काय होतील 1 होतील. कळलं, लक्षात आलं बायनरी कशी कॅल्क्युलेट करायची ते कुठल्याही नंबरची. हॅलो. Yes, ma'am. आता दुसरं आता याच्यामध्ये जेव्हा मी 1 म्हटलं किंवा 2 म्हटलं, 2 इज इक्वल टू 2 ची बायनरी काय आहे 0 0 1 0. इट इज द बायनरी ऑफ 2. व्हॉट वी आर गोइंग टू से हियर, 2 is equal to, I have written 0 0 1 0. That is nothing but 0 0 1 0 is the binary of 2. ठीक आहे. तर याच्यामध्ये जो इंडिव्हिज्युअल असतो दॅट इज 0, हा 0 याला काय म्हणतो आपण, एक सिंगल बीट म्हणतो. इट इज अ सिंगल बीट विच इज यूज टू रिप्रेझेंट द व्हॅल्यू 2 इन द बायनरी फॉर्म. पुढचा जो 0 आहे तो पुढचा बीट, त्याच्या पुढे 1 आहे तर त्याच्या नेक्स्ट बीट, आणि त्याच्या पुढे 0 आहे तर त्याच्या पुढचं बीट. म्हणजे इंडिव्हिज्युअल जो डिजिट दिसतोय आपल्याला, म्हणजे 0 किंवा 1 दिसतोय, त्याला काय म्हणतो आपण, बीट म्हणतो. बरोबर आहे. आणि त्या सगळ्या बिट्सच्या कॉम्बिनेशनला काय म्हणतो आपण, बायनरी व्हॅल्यू ऑफ रिस्पेक्टिव्ह डेसिमल नंबर. आता ह्याच्यामध्ये 2 हा काय डेसिमल नंबर आहे. बरोबर आहे. आणि त्याच्या पुढे जे आहे ती त्याची बायनरी व्हॅल्यू आहे. बरोबर आहे. मग त्याच्यामध्ये जे सिंगल इंडिव्हिज्युअल बीट दिसते म्हणजे हे 0 1, हे 0 1 0 जे काय असेल कॉम्बिनेशन, त्या इंडिव्हिज्युअल जो डिजिट दिसतोय त्याला काय म्हणतो आपण, बीट. लक्षात आलं बीट काय आहे. लक्षात आलं का सगळ्यांच्या. ठीक आहे. मेमरीचं बेसिक युनिट काय आहे आपल्या, जेव्हा आपण कम्प्युटर सिस्टम कन्सिडर करतो तेव्हा मेमरीचं बेसिक युनिट काय असतं, बीट. प्रोसेसर हा नेहमी बीट वरतीच वर्क करतो, बीट किंवा बाईट वरती वर्क करतो. बरोबर आहे. सो हे इट्स व्हेरी बेसिक पार्ट ऑफ युअर कम्प्युटर सिस्टम और इट्स रिलेटेड टू द हार्डवेअर. सो बिटवाईज ऑपरेटर हे नेहमी किंवा बऱ्यापैकी कधी आपण युज करतो, जेव्हा आपल्याला आपण हार्डवेअर रिलेटेड सॉफ्टवेअर डेव्हलप करतो त्यावेळेस आपल्याला हे बिटवाईज ऑपरेटर युजफुल होत असतात. बरोबर आहे. हे लॉजिकल ऑपरेटर वगैरे तुम्ही जेव्हा बाकी अदर ऍप्लिकेशन्स डेव्हलप करताना आपण बाकीचे ऑपरेटर युज करतो, पण जेव्हा तुम्हाला सिस्टम लेवल ऑपरेटर किंवा हार्डवेअर रिलेटेड ऍप्लिकेशन्स डेव्हलप करायचे असतात त्यावेळेस तुम्हाला हे बिटवाईज ऑपरेटर युजफुल होतात. आता त्याच्यामध्ये सो आपण बेसिक पासून सुरू केलं, बीट म्हणजे काय, बायनरी म्हणजे काय. लक्षात आलं. इथपर्यंत क्लिअर आहे सगळ्यांना. Yes, ma'am. आता याच्यामध्ये कुठला ऑपरेटर आहे ते आपण चेक करूया. तिथं बिटवाईज मध्ये ऑपरेटर्स दिलेत ना आपण. कुठं गेला रे पॉइंटर. ओके. बिटवाईज ऑपरेटर मध्ये कुठलं ऑपरेटर आहे, बायनरी अँड, बायनरी ऑर, एक्सऑर, दॅट इज बायनरी एक्सऑर, दॅट इज बायनरी वन्स कॉम्प्लिमेंट, देन बायनरी लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर अँड बायनरी राईट शिफ्ट ऑपरेटर. हे सगळे आपले काय ऑपरेटर्स आहेत. आता त्याच्यामध्ये आपण सगळ्यात सुरुवातीला एक ट्रूथ टेबल बघूयात. ठीक आहे. कुठल्या ऑपरेटरचा, बायनरी
अँड ऑपरेटरचा ट्रुथ टेबल बघूया. मी आता असंच एक टेबल कॉपी करून घेते, फक्त व्हॅल्यू चेंज करूयात आपण. ठीक आहे. आता मला बायनरी अँड ऑपरेटरला पण काय करायला लागतील, 2 इनपुट द्यावे लागतील, बरोबर आहे. आता इनपुट ठीक आहे. बायनरी अँड ऑपरेटरला जेव्हा आपण इनपुट 0 0 देतो, तेव्हा आपल्याला आउटपुट काय मिळतं, 0. आता इथं ट्रू आणि फॉल्स नाही कन्सिडर करायचं. आपण कुठलं ऑपरेटर बघतोय, बीट वाईज ऑपरेटर बघतोय. नाव वी हॅव टू फोकस ऑन इंडिव्हिज्युअल बीट्स. ट्रू आणि फॉल्स हे नाही म्हणायचं इथं. 0 म्हणजे ट्रू आणि 0 म्हणजे 1 म्हणजे सॉरी 1 म्हणजे ट्रू आणि 0 म्हणजे फॉल्स, असं नाही कन्सिडर करायचं. वी हॅव वर्क ऑन दी बीट वाईज ऑपरेटर, और मोस्टली वी आर गोइंग टू वर्क ऑन अ बीट instead of condition. We are going to work on a bit. So here consider 0 it is the bit, 0 it is the bit, and output is 0 in logic, in binary and operator. If we have to write here 0 1, again output is 0. It is output is same like a logical AND gate, but we have to focus on bits instead of condition. We have to focus on bits. Then here 1 sorry 0, output is again 0. And if your input is 1 1, then output is 1. 1 only. लक्षात आलं? We have to focus on bits only. याच्यावरती काय करायचं, आपण बीट्स वरती फोकस करायचं. आता आपण इथे बघूयात, एक सिंपल एक्झाम्पल घेऊन बघूयात. सपोज आय हॅव हिअर a which is having the value 2. a मध्ये काय व्हॅल्यू आहे, 2a, बरोबर आहे. मग 2 ची बायनरी काय आहे, what is the binary of 2? 0 0 1 0. Now I have one more variable b is equal to suppose 4. b ची व्हॅल्यू काय आहे, 4. Now what is the binary of 4? That is 0 1 0 0. b ची बायनरी काय आहे, 0 1 0 0. Is it correct? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक आहे. आता आपण हे टेबल मध्येच लिहूयात, म्हणजे तुमच्या अजून लवकर लक्षात येईल. नाव आता इथे काय बघा, 2 ची बायनरी 2 ची बायनरी काय आहे, 0 0 1 0. आणि 4 ची बायनरी काय आहे, 0 1 0 0. आता हे काय आहेत, आपले इनपुट आहेत. हे काय आहेत, आपले इनपुट आहेत.
हे काय आहेत आपले इनपुट. आता हे इनपुट, आता आपण मी काय म्हंटल, आपण इंडिव्हिज्युअल बीट वरती वर्क करणार आहोत. मग हे काय, ही बीट इंडिव्हिज्युअल बीट म्हणजे या 2 बीट वरती काय ऑपरेशन करायचं आपल्याला, बायनरी अँड ऑपरेशन करायचंय. त्याच्यानंतर ह्या 2 बीट ह्याच्यावरती बायनरी अँड ऑपरेशन करायचे. जर माझा इनपुट 0 0 असेल तर बायनरी अँड ऑपरेटरचं आउटपुट काय मिळतं आपल्याला, 0. 0. 0. ठीक आहे. त्याच्यानंतर हे 1 0 असेल तर आउटपुट काय मिळेल, 0. 0. 0 1 असेल तर आउटपुट काय मिळेल, 0. 0. अँड 0 0 असेल तर अगेन आउटपुट इज 0. ठीक आहे. म्हणजे आपल्याला आउटपुट काय मिळते बघा, 0 0 0 0. आउटपुट काय मिळेल आपल्याला, 0 0 0 0. म्हणजे जेव्हा आपण 2 आणि 4 यांच्यावरती बायनरी अँड ऑपरेशन परफॉर्म करतो तेव्हा आपल्याला आउटपुट काय मिळतंय, 0. इथपर्यंत क्लिअर मिळालं. हे बघा 0 0 0 0 इट इज द बायनरी ऑफ 0. 0 ची बायनरी काय असते, 0 इज इक्वल टू, सॉरी, हा 0 ची बायनरी काय, 0 0 0 0. जेव्हा 2 आणि 4 ह्यांच्यामध्ये बायनरी अँड ऑपरेशन होतं तेव्हा आपल्याला आउटपुट काय मिळतं, 0. आपण आता इथे काय करूयात, 5 घेऊयात म्हणजे थोडस वेगळं आउटपुट येईल तर ते तुम्हाला लक्षात येईल. 5 ची बायनरी काय आहे, 0 1 1 0. 0 1 0 1. Okay, so what we have to change here, just we have to change here 1. Again the result is 0. इथे जरी घेतलं तरी आपल्याला रिझल्ट काय मिळतोय, 0च मिळतोय. सपोज मी इथे 105. 105. एक मिनिट, इथे आपण एक व्हॅल्यू चेंज करू. इथं 3 घेतलं, याची व्हॅल्यू काय घेतली, 3. 3 ची बायनरी काय आहे, 0 0 1 1. 1 1. तर इथं 1 घ्यायला पाहिजे, 1 1 1. यांचं बायनरी अँड ऑपरेशन केलं तर आपल्याला रिझल्ट काय मिळतोय, 1. ठीक आहे. मग 0 0 0 1 म्हणजे रिझल्ट काय मिळाला आपल्याला, 1. 1. ठीक आहे. इट इज ऑल अबाउट बायनरी अँड ऑपरेशन. आता आपण काय करूयात, हे एक्झिक्यूट करून बघूयात. ठीक आहे. आता अजून एक गोष्ट आहे, इथं इनपुट देताना तुम्हाला ते बायनरी वगैरे कन्सिडर करायची गरज नाही. तुम्ही तिथं बायनरी ऑपरेटर यूज केला की ऑटोमॅटिकच हे सगळी जी प्रोसिजर होती की नाही, म्हणजे आपण आता जी प्रोसिजर सगळी सांगितली ना, ती इनबिल्ट होतीये, म्हणजे ऑटोमॅटिक होतीये, ती तुम्हाला करायची गरज नाहीये. आता बघा, तुम्हाला इथं ऑनलाईन एडिटर वरती कळेलच की ते एक्झिक्युशन कसं होतंय ते. तुम्हाला आउटपुट हे डेसिमल व्हॅल्यूज मिळणार आहे, पण इंटरनली काय होत असतं, ही प्रोसेस होत असते. जसं की ते इंडिव्हिज्युअल बीट, त्या रिस्पेक्टिव्ह बीटचे रिस्पेक्टिव्ह ऑपरेशन्स. ठीक आहे. So I have to take here a is equal to, first I am going to create the variable integer a comma b, and I have to create one more variable where I have to store the value. ठीक आहे. Now here what is the value of a? a ची व्हॅल्यू काय घेतली होती आपण इथे टेबल वरती, हे एक्झाम्पल मध्ये 3. a ची व्हॅल्यू काय घेतली आपण, 3. b ची व्हॅल्यू काय, 5. ओके. सो यू हॅव टू स्पेसिफाय हिअर द डेसिमल नंबर. 3 आणि 5 हे काय डेसिमल नंबर आहेत. ओके. जेव्हा तुम्ही हे बिटवाईज ऑपरेटरला देता ना, तेव्हा तो ऑटोमॅटिक ते पर्टिक्युलर बिट्स वरती वर्क करतो. त्याच्यासाठी आपल्याला स्पेशल एफर्ट्स घ्यायची गरज नाहीये. ठीक आहे. सो नाउ आय हॅव टू परफॉर्म हिअर द ऑपरेशन c इज इक्वल टू a
What is the which operator we are going to use here as a binary AND operator? And AND B. सिम्पली मी काय केलं, C इज इक्वल टू A अँड B केलं. म्हणजे इथं काय झालं, ऑटोमॅटिक बिट बायनरी अँड ऑपरेटर आला. आता बायनरी अँड ऑपरेटर आला की कंपायलरला कळतं A च्या बीट, B च्या बीट आणि त्या रिस्पेक्टिव्ह बीटचे अँड ऑपरेशन परफॉर्म करून जो काही रिझल्ट येईल तो रिझल्ट C मध्ये स्टोअर करायचा. नाव आय वॉन्ट टू डिस्प्ले इट. जो काही रिझल्ट आला तो काय करायचा, मला डिस्प्ले करायचा. C is equal to percentage D डबल इंटू कॉमा कंप्लीट कॉमा C. कुठल्या व्हेरिएबल मध्ये रिझल्ट आहे आपला? C व्हेरिएबल मध्ये. सो आय टू स्पेसिफाय हिअर द व्हेरिएबल C एंड विथ सेमिकोलॉन. चेक करूयात आपण. रिझल्ट काय आला बघा, C ची व्हॅल्यू काय आली 1. इथे C ची व्हॅल्यू काय होती 1. इज इट करेक्ट? इज इट व्हेरीफाईड? Yes. Yes, ma'am. लक्षात आलं बायनरी अँड ऑपरेटर? Yes, ma'am. सगळ्यांच्या बॉईज एक दोनच आवाज येतात, बाकीचे काही Yes, ma'am. लक्षात येत नाही का बाकीचे? Yes, ma'am. ठीक आहे. नाउ वी हॅव टू परफॉर्म इट फॉर सेम लॉजिकल ऑर ऑपरेटर. लॉजिकल ऑर ऑपरेटर साठी काय करणार आहोत आपण आता, हेच टेबल घेऊया. आता हेच कॉपी करू मी ऍज इट इज. You have to copy it on new page, so it will be more clear to you. Now we have to perform the we have to learn about binary OR operator. आता बायनरी OR ऑपरेटर मध्ये मात्र आउटपुट काय होणार आहेत, चेंज होणार आहेत. बरोबर आहे. 0 0 असेल तर आउटपुट काय मिळेल आपल्याला 0. ठीक आहे. 0 1 असेल तर आउटपुट काय मिळेल 1. 1 0 असेल तरी आउटपुट काय मिळेल 1. आणि 1 1 असेल तरी आउटपुट काय मिळेल आपल्याला 1. इट हॅपन्स ऑन रिस्पेक्टिव्ह बीट्स. आता इथं आउटपुट काय चेंज होईल बघा, टेल मी द आउटपुट. 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0. Now it is the binary of 7. binary आहे ही. It is the binary of 7. ठीक आहे. Now we have to perform the same operation. Just we have to change here the operator. Binary and OR साठी कुठला ऑपरेटर आहे, हा ऑपरेटर आहे. हा ऑपरेटर फक्त काय केला आपण, चेंज केला. व्हॅल्यू त्याच आहेत, आउटपुट फक्त आपल्याला काय करायचं, चेक करायचं. Now C becomes 7. Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now what is next operator? That is XOR operator. So again we have to copy same table for the XOR operator. ठीक आहे. बायनरी XOR operator. Now XOR ऑपरेटरचा कन्सेप्ट किंवा XOR ऑपरेटरचा ट्रूथ टेबल कसा असतो बघा. ज्या वेळेस तुमचे इनपुट हे ऑड नंबर ऑफ वन्स असतात त्यावेळेस तुम्हाला आउटपुट काय मिळतं, 1 मिळतं. अदरवाईज आउटपुट काय असतं तुमचं 0 असतं. म्हणजे इथे बघा आता 0 0 आहे म्हणजे इथं तर 1 नाहीच आहे. सो आउटपुट काय मिळेल तुम्हाला 0. ठीक आहे. आता इथे काय बघा, इनपुट काय आहे 0 आणि 1. मग इथं किती 1 आहेत, 1 1 आहे. अँड विच इज ऑड. सो आउटपुट काय हम्म. मिळेल तुम्हाला, हाय किंवा 1. इथे किती 1 आहेत दुसऱ्या इनपुट मध्ये, 1 0. एकच 1 आहे विच इज ऑड. सो आउटपुट इज अगेन हाय. आता इथे 1 1 किती 1 आहेत, 2 even 2 आहेत. 0 2 output. म्हणजे इव्हन वन्स आहेत, इव्हन वन्स आहेत. सो आउटपुट इज 0. आलं लक्षात. एक्सॉर बायनरी एक्सॉर ऑपरेशन. जेव्हा तुमचे इनपुट ऑड नंबर ऑफ वन्स असतात तेव्हा आउटपुट तुम्हाला काय मिळतं, हाय. अदरवाईज आउटपुट काय मिळतं तुम्हाला, लो. बॉईज लक्षात येत आहे. Yes. Yes, ma'am. मग आता इथे आउटपुट काय येतील सांगा मला. 0 0 0 1 1 0 काय येईल 0 0.
0 1 output 1 1 1 and 1 0. 0. So what is here? 6. 0 0 1 1 0. It is the binary of 6. Nakki na? Yes, ma'am. Yes, 6. We have to check here. Now, first of all, we are going to check the operator. Now, now just we have to remove the binary OR operator and we have to take here XOR operator. Now C becomes 6. With output check baga. Alok output C is equal to 6 for XOR operator. कळालं? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक आहे. Now what is our next operator? Ones complement. आता ones complement मध्ये आता वन्स कॉम्प्लिमेंट मध्ये कसं होतं बघा, जी बायनरी आहे की नाही ती रिव्हर्ट होते, म्हणजे किंवा 0 असेल तर 1 होते, 1 असेल तर 0 होते आणि सगळ्यात शेवटी त्याच्यामध्ये एक 1 ऍड होतो. सपोज आय हॅव हिअर द बायनरी ऑफ 2. 2 ची बायनरी काय आहे? 0 0 1 0. बरोबर आहे? आपण इथे शेडिंग देऊयात. बायनरी वन्स कॉम्प्लिमेंट. ठीक आहे, बायनरी वन्स कॉम्प्लिमेंट कसा कॅल्क्युलेट होतो ते बघूयात आपण. आता याला काही ट्रूथ टेबल वगैरे घ्यायची गरज नाहीये. आता इथे बघा, 2 ची बायनरी काय आहे? 0 0 1 0. बरोबर आहे. त्याचा वन्स कॉम्प्लिमेंट होताना काय होतो? प्रत्येक बीट रिव्हर्ट होतो. म्हणजे आता इथं 0 आहे तर 1 होणार. मग इथं बायनरी काय आहे? 1 1 0 1. आले लक्षात? आणि त्याच्या ह्या जो LSB आहे की नाही त्याच्यामध्ये आपण काय करूयात, एक 1 ऍड करायचंय. इथं मी जरा स्पेस देते. ते टूज कॉम्प्लिमेंट मध्ये असतं ना मॅम? एक मिनिट, मी कन्फ्युज झाले का काय? मग वन्स कॉम्प्लिमेंट मध्ये फक्त रिव्हर्ट करायचे का बायनरी बिट्स? Yes, ma'am. मग ठीक आहे, चेक करूयात आपण. मग इथे व्हॅल्यू काय येते? 1101 म्हणजे 1101 is the binary of 13. 30. 30. We have to check here. इथे 2 घेतलाय ना. -3 नाही, एक 1 ऍड करूयात त्याच्यात. इथे एक 1 ऍड करायचंय. इथे 1 ऍड करूयात आपण. ठीक आहे.
1 and 1 इथं काय येईल? इथं division ला. 1110. थांबा ना, ते येईना की ते. 0 इकडे काय येईल? 1 1 परत काय येईल इथे? 1 1 आणि 1 1. ठीक आहे. 1 1 1 0. नाही, 14 मग इथं हे चुकतंय ना. -3. अ, 60 ची बायनरी कॅल्क्युलेट करा बरं एकदा. 60 ची बायनरी येईल का कॅल्क्युलेट करायला? दोन्ही बीट सेपरेट करून करायचे का? नाही नाही नाही, बरं राहू दे नकोच ते. हे का चुकतंय का नाही तर काहीतरी चुकतंय हे. कनेक्शन मी तर 14 पण नाही ना येते रिझल्ट वन्स कॉम्प्लिमेंटचा. काहीतरी कॅल्क्युलेशन चुकताय तो. वन्स कॉम्प्लिमेंट काढायला चुकतोय का काय? 3 ची बायनरी कन्सिडर केले तर 3 ची बायनरी काय 0 0 1 1. It becomes 1 1 0 0.
Okay. Now what is our first example? 2. 2 ची बायनरी काय घेतली होती आपण? 0 0 1 0. ह्याचा वन्स कॉम्प्लिमेंट काढताना ह्याला फक्त रिव्हर्ट केलं तर काय मिळेल आपल्याला? 1 1 0 1. बरोबर आहे. वन्स कॉम्प्लिमेंट करताना फक्त रिव्हर्ट करायचंय. पण इथं आउटपुट का चुकतंय? काहीतरी चुकतच आहे पण तरी. याच्यामध्ये हा जो 1 आहे इट इंडिकेट साइन बिट. साइन आता साइन बिट म्हणजे काय दाखवतो? जर 1 असेल तर तुमचा तो साइन बिट मायनस असतो. इथं जर 0 असेल तर साइन बिट 1 असतो. तरी पण ही व्हॅल्यू 5 होतीये ना. 101 इट इज द बायनरी ऑफ 5. हे बरोबर पण आहे इथे. इथे बघा 2 चा वन्स कॉम्प्लिमेंट 101च आहे. मग इथे का आउटपुट चुकतंय बरं? मायनस मध्येच येते भाई. Ma'am, we have taken A is equals to 3 here, no? नाही 3 जरी घेतलं ना तरीही -4च येते. एक मिनिट ऑपरेटरच मी चेक करते एकदा. वन्स कॉम्प्लिमेंटच ऑपरेटर आहे की. बरं ठीक आहे, आपण हे नेक्स्ट लेक्चरला बघूयात. मी एकदा चेक करते. आउटपुट वेगळे येत आहेत. इथं आउटपुट काय यायला पाहिजे? 3 आहे तर 3चा 110 ना, 001 म्हणजे 1 यायला पाहिजे बायनरी वन्स कॉम्प्लिमेंट. इथे -4 येते. एकदा मी चेक करते. उद्या बघूयात आपण ह्याला. ठीक आहे, पुढचं ऑपरेटर बघूयात आपण तोपर्यंत. टाइम संपला. ठीक आहे, हे 2 ऑपरेटर आपण तिन्ही ऑपरेटर उद्याच बघूयात, कारण ह्याला जरा वेळ लागतो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटरला आणि राईट शिफ्ट ऑपरेटरला पण. सो टुमॉरो वी विल सी इट. Okay, so I will start the attendance.